1969 ایک ایسا سال جو انسانی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ 20 جولائی کو ایک عام انسانی قدم چاند کی مٹی پر پڑتا ہے اور یہ بات دنیا بھر کے نیوز چینل پر دکھائی جاتی ہے۔ Yes, indeed. They've got the flag up now, and you can see the stars and stripes on the lunar surface. اور ایک مثال بن جاتی ہے۔ نیل آرمسٹرانگ نے کہا "That's one small step for man, one giant leap for mankind"۔ لیکن کیا یہ سچ میں ہوا تھا؟ کیا نیل آرمسٹرانگ اور ان کا مشن اپولو 11 واقعی چاند تک پہنچ گئے تھے یا یہ سب ایک دکھاوا تھا؟ آج کی ویڈیو میں ہم اسی سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ ہم دیکھیں گے چاند پر لینڈنگ کے حق میں ثبوت اور ان تھیوریز کے بارے میں بات کریں گے جو کہتی ہیں کہ یہ سب جھوٹ ہے، چاند پر آج تک کوئی گیا ہی نہیں اور اپولو 11 کا مشن بھی فیک تھا۔ آخر سچ کیا ہے، اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ 2, 1, 0. All engines running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. اپولو 11 ایک ناسا کا مشن تھا جو چاند پر انسانی لینڈنگ کا پہلا کامیاب کوشش بنا۔ یہ مشن 16 جولائی 1969 کو فلوریڈا کے کینیڈی اسپیس سینٹر سے لانچ ہوا۔ مشن کی ٹیم میں 3 ایسٹروناٹس شامل تھے، نیل آرمسٹرانگ، بز ایلڈرن اور مائیکل کولنز۔ راکٹ کا نام سیٹرن وی تھا جو اپنے وقت کا سب سے پاورفل راکٹ تھا۔ مشن کا آبجیکٹو تھا کہ نیل آرمسٹرانگ اور بز ایلڈرن کو چاند کی سطح پر بھیجا جائے گا اور سائنٹیفک ایکسپیریمنٹ کریں گے، جبکہ مائیکل کولنز کمانڈ موڈیول میں آربٹ کرتے رہیں گے۔ 20 جولائی کو ایگل نام کا لیونر موڈیول چاند کی سطح پر لینڈ کرتا ہے۔ نیل آرمسٹرانگ سب سے پہلے باہر نکلتے ہیں اور چاند کی مٹی پر پہلا قدم رکھتے ہیں۔ اس کے بعد بز ایلڈرن بھی ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہاں تک سب کچھ پرفیکٹ لگتا ہے، لیکن پھر کچھ سوال اٹھتے ہیں کہ اگر ناسا اتنی سکسیسفل تھی تو چاند پر دوسرے مشنز کو کیوں بند کر دیا گیا؟ اور سب سے بڑا سوال، اگر لینڈنگ ہوئی تھی تو لوگ اس پر شک کیوں کرتے ہیں؟ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان ثبوتوں کی جو مون لینڈنگ کے حق میں ہیں۔ اپولو مشن کے ایسٹروناٹس چاند کی سطح سے 382 کلو مون راکس لے کر آئے تھے۔ یہ سیمپلز دنیا کی الگ الگ سائنس لیبارٹریز میں ٹیسٹ کرنے کے لیے بھیجا گیا اور یہ کنفرم ہوا کہ یہ راکس صرف چاند کے انوائرمنٹ میں ہی بن سکتی ہیں۔ اپولو 11 کے ایسٹروناٹس نے چاند پر ریفلیکٹرز لگائے جو لیزر بیم کو ریفلیکٹ کرتے ہیں۔ آج بھی یہ ریفلیکٹرز کام کرتے ہیں اور سائنس ایکسپیریمنٹس کے لیے یوز ہوتے ہیں۔ اگر ناسا کا مشن فیک ہوتا تو یہ ریفلیکٹرز وہاں کیسے ہوتے؟ ناسا کے اس مشن میں ہزاروں سائنٹسٹ، انجینئرز اور ٹیکنیشین نے کام کیا۔ اتنے بڑے سکیل کی کانسپریسی کو سیکرٹ رکھنا لگ بھگ ناممکن ہے۔ اپولو 11 کا ڈیٹا اور فوٹوز رشیا اور چائنا جیسے ملکوں کو بھیجا گیا جو ناسا کے کمپٹیٹر تھے۔ انہوں نے بھی یہ ڈیٹا اور فوٹوز ویریفائی کیے اور کہا یہ واقعی سچ ہے۔ اگر یہ ایک جھوٹی بات ہوتی تو رشیا اور چائنا کو موقع تھا کہ وہ امریکہ کو جھوٹا ثابت کرتے کہ ناسا والے چاند پر نہیں گئے، یہ ایک فراڈ ہے۔ اب بات کرتے ہیں ان تھیوریز کی جو کہتی ہیں کہ یہ مون لینڈنگ ایک فیک ایونٹ تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب ایسٹروناٹس نے امریکن فلیگ چاند پر لگایا تو وہ ہل کیوں رہا تھا، لیکن چاند پر ہوا تو ہے ہی نہیں، پھر کیوں ہل رہا تھا؟ دراصل امریکن جھنڈا ہلنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر ایک سپرنگ لگایا گیا تھا تاکہ جھنڈا صحیح اچھی طریقے سے دکھائی دے، اور اس سپرنگ کے وائبریشن کی وجہ سے جھنڈا ہمیں ہلتا ہوا دکھائی دیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ چاند پر لی گئی فوٹوز میں شیڈوز پیرالل نہیں ہے، جو سجیسٹ کرتا ہے کہ یہ کسی اسٹوڈیو میں بنائی گئی فلم ہے۔ یہ شیڈوز کا نان پیرالل ہونا پرسپیکٹیو اور ان ایون سرفیس کی وجہ سے ہے۔ فوٹوگرافی کے ایکسپرٹس نے اس بات کو کافی ڈیٹیل میں سمجھایا ہے، اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ چاند کی سطح پر لی گئی فوٹو میں کوئی سٹارز نظر نہیں آ رہا۔ اس کا جواب سمپل ہے، چاند کی سطح اتنی زیادہ روشن تھی کہ کیمرے کی ایکسپوزر سیٹنگ سٹار کو کیپچر نہیں کر سکی۔ مون لینڈنگ پر شک کرنے کا ایک سائیکولوجیکل ایسپیکٹ بھی ہے۔ جب کچھ اتنا ایکسٹرا آرڈینری ہوتا ہے تو لوگ اسے آسانی سے ایکسپٹ نہیں کرتے۔ تھیوریز ہمیشہ سمپل آنسرز پرووائیڈ کرتی ہیں جو لوگوں کے لیے اپیلنگ ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہالی ووڈ کی موویز اور ڈاکومنٹریز نے بھی لوگوں کے شک میں اضافہ کیا ہے۔ 1978 کی فلم کیپریکورن 1 ایک فیک مارس پر لینڈنگ کرتی ہے جو اس ڈیبیٹ کو اور بھی زیادہ فیول کرتی ہے۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے
क्या मून लैंडिंग वाकई हुई थी? सबूत हमें क्लियरली दिखाते हैं कि अपोलो 11 एक हिस्टोरिकल अचीवमेंट थी, लेकिन थ्योरीज हमें एक और एंगल दिखाती हैं, इंसानी क्यूरियोसिटी और शक करने की आदत। ये डिबेट सिर्फ मून लैंडिंग तक ही लिमिटेड नहीं थी, ये इस बात का इजहार है कि लोगों को हर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज, यानी ऐसी चीज जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा ही न हो, उन चीजों को समझने और उस पर यकीन करने में वक्त लगता है। मून लैंडिंग ने सिर्फ एक स्पेस अचीवमेंट होने के अलावा साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक रेवोल्यूशन शुरू किया। अपोलो प्रोग्राम के लिए जो टेक्नोलॉजीज बनाई गईं, उन्हें दुनिया में नई इन्वेंशन का रास्ता खोला। मून लैंडिंग ने दुनिया भर के लोगों में एक नई क्यूरियोसिटी जगाई। इसका नतीजा था कि नए साइंटिस्ट और इंजीनियर्स ने स्पेस और साइंस की फील्ड्स में आने का फैसला किया। मून लैंडिंग के बाद ही मार्स के मिशन के बारे में सोचना शुरू किया। मून लैंडिंग सिर्फ एक साइंटिफिक मिशन नहीं था, बल्कि एक पॉलिटिकल और जियोपॉलिटिकल स्टेटमेंट भी था। 1957 में यूएसएसआर ने स्पुतनिक सैटेलाइट के लॉन्च के बाद कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका और यूएसएसआर के दरमियान एक स्पेस रेस शुरू हुई। नील आर्मस्ट्रांग का चांद पर कदम रखना अमेरिका के लिए एक तरह से अपनी सुपीरियोरिटी दिखाने का तरीका था। मून लैंडिंग एक साइकोलॉजिकल बूस्ट था जो अमेरिकन पीपल के लिए जरूरी था, खासकर वियतनाम वॉर और सिविल राइट्स प्रोटेस्ट के दौर में। मून लैंडिंग ने दुनिया भर में एक नई सोच को जन्म दिया। पहली बार इंसानियत ने ये सोचा कि अगर एक मुल्क चांद पर पहुंच सकता है तो हम क्या क्या कर सकते हैं। मून लैंडिंग के हवाले से थ्योरीज सिर्फ एक डिबेट तक लिमिटेड नहीं, बल्कि इनका पॉप कल्चर पर भी गहरा असर रहा। 1978 की फिल्म कैप्रिकॉर्न 1 एक फिक्शनल स्टोरी थी जिसमें मार्स लैंडिंग को फेक दिखाया गया। इस फिल्म ने मून लैंडिंग थ्योरीज को और भड़काया। 90s के बाद जब इंटरनेट पॉपुलर हुआ तो ये थ्योरीज और ज्यादा लोगों तक पहुंच गईं। यूट्यूब और सोशल मीडिया की वजह से और ज्यादा वायरल हुई। थ्योरीज ने पॉप कल्चर में एक ह्यूमर का एलिमेंट भी इंट्रोड्यूस किया। शोज जैसे द सिम्पसंस एंड फैमिली गाय ने इस टॉपिक को अपने एपिसोड्स में फीचर किया। Okay, cut. Wow, Neil Armstrong. Hey, wait a minute. You're supposed to be on the moon. मून लैंडिंग का इम्पैक्ट सिर्फ 20वीं सदी तक लिमिटेड नहीं रहा। इस मिशन ने इंसानियत के लिए एक ब्लूप्रिंट दिया कि कैसे हम अपनी बाउंड्रीज को पुश कर सकते हैं। मून पर लैंडिंग के बाद नासा और स्पेस एक्स जैसी ऑर्गेनाइजेशंस मार्स पर इंसानी मिशन की प्लानिंग कर रही हैं। इलोन मस्क का गोल है कि 2050 तक मार्स पर एक परमानेंट बेस बनाया जाए। मून लैंडिंग एक मिसाल है कि अगर इंसानियत अपने रिसोर्सेज और दिमाग को एक साथ मिला ले तो हम इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर सकते हैं। फ्यूचर मिशंस सिर्फ एक मुल्क ही नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के मिशंस होंगे। एक सवाल जो हमेशा उठता है, अगर मून लैंडिंग वाकई एक सच्ची थी तो लोग अभी भी उस पर शक क्यों करते हैं? आज के दौर में मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज इतनी तेजी से फैलती हैं कि सच्चाई को ढूंढना मुश्किल हो जाता है। मून लैंडिंग एक मिसाल है कि एक सच्चा मिशन भी झूठी थ्योरीज का शिकार बन सकता है। लोग जो चीज अपनी आंखों से नहीं देखते उस पे यकीन करना मुश्किल समझते हैं। यही वजह है कि मून लैंडिंग पर शक करना लोगों के लिए इजी है। हमें साइंस और टेक्नोलॉजी पर यकीन रखना चाहिए। अगर हर चीज पर शक करेंगे तो प्रोग्रेस करना मुश्किल हो जाता है। चांद पर इंसानी कदम सिर्फ एक मिशन नहीं था, ये एक मिसाल है इंसानियत की हिम्मत की, हौसले की और लगन की। नील आर्मस्ट्रांग और अपोलो 11 की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि अगर हम सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं तो कुछ भी मुमकिन है। लेकिन साथ ही ये हमें एक और लेसन देती है कि सच्चाई और मिस इन्फॉर्मेशन के दरमियान हमेशा एक पतली सी लकीर होती है। हमें अपनी सोच को बेहतर बनाने के लिए सवाल उठाना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि सही जवाब ढूंढना और फैक्ट्स को समझना। ये मून लैंडिंग झूठी हो या हकीकत, एक बात तो तय है, चांद पर इंसानी कदम ने इंसानियत के लिए एक नए रास्ते खोल दिए हैं। कि क्या हम मार्स और उसके आगे के सपने देखने के लिए तैयार हैं? आपका इस टॉपिक के बारे में क्या ख्याल है? कमेंट्स में जरूर बताएं, शेयर करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आखिर में एक छोटी सी लाइन जो इस कहानी को परफेक्टली सम अप करती है, फॉर दूज हु डेयर टू ड्रीम द स्काई इज नो लिमिट। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज।